Hello friends, welcome to my YouTube channel Judgment Day. ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ YouTube ವಾಹಿನಿ Judgment Day ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. Friends, today we will see a case wherein Honorable High Court of Karnataka opined that overseas citizens of India can seek divorce in Indian courts. So there is a clause called overseas citizens of India where the citizens of Indian nationals who marry another countryman, if they are residing in India or in the other country, they will be given a citizenship called overseas citizens of India. Normally NRIs will be given overseas citizens, and also as the time passes, one Indian marries any other national. So if they are either they are residing in abroad or in India, they will be given the citizen status as overseas citizen of India, OCI. So overseas citizens of India can seek divorce in Indian courts. This is what Honorable High Court said. So there is no case title here. Let's go through the case details. The court said when a marriage has taken place in India in which the parties are residing, parties means husband and wife, a spouse cannot be asked to go to another country for relief. Another country means the country of any one of the spouse who is not asking for divorce. Country for relief, especially when the aggrieved party is the wife. Aggrieved party means the person who is the sufferer here. So Karnataka High Court permitted a British national with an overseas citizen of India status to seek divorce and file a child custody in a family court in Bangalore, while noting that OCIs are treated on par with NRI, non-resident Indians, in many aspects, and are not excluded from seeking matrimonial relief. So marriage has taken place in India in which parties are ordinarily residing, the native courts have substantive jurisdiction to adjudge matrimonial disputes. Parties cannot be asked to go to some other country to have redressal to their grievances. It is more so when the grieving party is the wife. View gains support from several international conventions. So in the present case, husband and wife both are British nationals, and a marriage ceremony in India according to Hindu Arya Samaj rites and customs. The husband being a Christian and a wife is a Hindu. Note this. Marriage has happened according to Hindu rites. Subsequently, they had a civil ceremony in UK which was registered. Their daughter was born a few years later in British national. Since 2006, the couple are living in India. Both of them obtained an overseas citizens of India card, that is OCA card, in 2017. So due to differences between the couples in 2018, wife sought a divorce decree in family court, which the husband challenged. Husband is a UK British man. Challenged on the grounds that only a court in England would have the jurisdiction to do so. His challenge was rejected, upon which he approached the High Court. We'll see why his challenge was rejected in the below. So bench did not accept the contention of the petitioner that since both husband and wife are foreign nationals, Indian courts do not have jurisdiction over the matter. What it said was foreign nationals, it's a dispute. There is no dispute about that. However, admittedly, the government of India has issued OCA cards to both of them. Thus, they are not strangers to this country. And it referring to one case, Sabarnananda Sanovala versus Union of India, where the court observed that UB jus EB remedium. That means where there is a right, there is a remedy. Where there is a right, there is a remedy. That means they are residing in India, they have the right here, then there should be a remedy here itself. They have the right here and they cannot go to any other country for remedy. That's a maxim called UB jus IB remedium. Is the operational principle of the system. Once the foreigners are lawfully within a territory, they are entitled to certain essential rights which are necessary for a meaningful life. As they have undergone Hindu Arya Samaj marriage. So the Marriage Act is Arya Marriage Validation Act 1937. So this is what court said, and finally it said the court did not accept the contention of the petitioner that as a domicile is a precondition. Domicile means wherever they are residing. Preconditions to institute matrimonial cases. Family court in India could not entertain wife's divorce petition. He is contending. So court reasoned that residence, which is prescribed as a condition under the Family Court Act, is not prefixed with the word ordinarily, and hence should be given an expansive meaning, and the wife had been residing within the jurisdiction of the court. So it said
And it referred to one more case also, Joseph Syme versus Union of India, where court noted that a constitution provides equal protection of the laws under Article 14, which includes gender equality. That means husband and wife are same, and the elimination of gender-based differentiation in the legal remedies. Non-discrimination on the basis of gender under Article 15, and the right to life under Article 21, which includes the right to live with dignity. Spousal equality is a necessity facet of gender equality under Article 14 of the Constitution. This is one new term we are learning, spousal equality. So husband and wife are both are same here. Earlier we thought that all citizens are one, that is also true, but husband spousal equality, this is also covered under Article 14. Truly fair equality of opportunity for both persons in marriage in terms of opting to marriage and opting out. Yes, definition of marriage. This is what it said. And finally, what why it said what the husband's contention. See, the contention of the husband, this is the main point. The contention of the husband that the wife should go to courts in England to seek dissolution of marriage, which was solemnized. Solemnized means happened in India and in accordance with the Indian law, because Arya Samaj marriage would amount to denying matrimonial relief to her and compelling her to remain in the marriage. It's something like a criminal conspiracy. The wife, he is asking wife to go to UK. If she goes to UK and apply for dissolution of marriage in England, England court definitely they will reject because the marriage was solemnized in India under Hindu law. Hindu law means Arya Samaj law. So there also she cannot get divorce. Here also he has he approached the court in order to block the wife from getting her divorce here. So it's clearly shows that conspiracy by the husband. He wanted to block her rights. So anyway, if she goes there and approaches, anyway, that court also will not give, and here he is blocking her, so that she is compelled, she is forced to live in the marriage. That's what is intention. The second intention and the contention of exclusion of jurisdiction of court is seen with jealousy, and a heavy onus lies on the person making the assertion, said the court while dismissing the petition. His petition was dismissed, the husband petition. So wife can apply divorce in Indian courts. This is about this, details about this case, friends. So please repeat that maxim again. Ubi jus, ibi remedium. That means where there is a right, there is a remedy. Where there is a right, there is a remedy. Note down this. So about this case, friends. Friends, please enter your valuable observations and comments in the comment section below. Also, please like, share, and subscribe this channel. Thank you very much, friends. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇವತ್ತಿನ ಪ್ರಕರಣ ಏನಂದ್ರೆ ಮಾನ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಅಂದ್ರೆ ಹೊರದೇಶದ ನಾಗರಿಕರು ಸಿಟಿಸನ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂದ್ರೆ ಹೊರದೇಶದ ನಾಗರಿಕರು ಯಾರಿರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಭಾರತೀಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೊರದೇಶದ ಒಬ್ಬ ನಾಗರಿಕನ ಮದುವೆ ಆದಾಗ ಅವರಿಗೆ ಓವರ್ಸೀಸ್ ಸಿಟಿಸನ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಒಂದು ಹೊಸ ಪೌರತ್ವವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಗಂಡ ಅಥವಾ ಹೆಂಡತಿ ಇಬ್ಬರಲ್ಲೊಬ್ರು ಯಾರು ನಮ್ಮ ದೇಶದವರಾಗಿದ್ರೆ ಭಾರತೀಯರಾಗಿದ್ದು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಗಂಡ ಅಥವಾ ಹೆಂಡತಿ ವಿದೇಶದವರಾಗಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಕಾಯ್ದೆ ಅಡಿ ಓವರ್ಸೀಸ್ ಸಿಟಿಸನ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆ ಹೊಸ ಕಾಯ್ದೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಕಾರ್ಡ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಪೌರತ್ವ ಕೊಟ್ಟಂಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಅವರು ಆ ಥರ ಪೌರತ್ವ ತಗೊಂಡಿರೋರು ಇಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ವಿವಾಹ ವಿಚ್ಛೇದನಕ್ಕೆ ಅವರು ಅರ್ಹರು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ ಮಾನ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯ. ನೋಡೋಣ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಇಬ್ರು ಮದುವೆ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಇಬ್ರು ಇಲ್ಲೇ ಭಾರತದಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವರು ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಈಗಿರುವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಂಡತಿ ಗಂಡ ವಿದೇಶದವನಾಗಿರ್ತೀವಿ, ಗಂಡ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ನಾಗರಿಕ. ಅವನು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಅಲ್ಲೇ ನಾನು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ನಾಗರಿಕ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬ್ರಿಟನ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ವಿಚ್ಛೇದನ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ತಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಏನ್ ಹೇಳ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಡತಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ತಗೊಳಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಕಾರಣ ಇವರಿಬ್ರು ಇಲ್ಲೇ ಮದುವೆ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಇದೇ ದೇಶದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಹೆಂಡತಿ ಇಲ್ಲಿ ತಗೋಬಹುದು. ಜೊತೆಗೆ ಮಕ್ಕಳ ಕಸ್ಟಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳ ಸುಪರ್ದಿ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಏನ್ ಆದೇಶ ಕೊಡ್ತಾ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ತಗೋಬಹುದು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಪೌರನನ್ನ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಹಿಂದೂ ಮಹಿಳೆ ಮದುವೆ ಆಗಿರ್ತಾರೆ, ಆತ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್, ಈ ಮಹಿಳೆ ಭಾರತೀಯ ಹಿಂದೂ ಮಹಿಳೆ. ಅವ್ರಾಗಿರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ NRI ಕಂಡೀಷನ್ ಅಂದ್ರೆ NRI ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾನ್ ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು, ಅನಿವಾಸಿ ಭಾರತೀಯರು, ಆ ಸ್ಥಿತಿ ಕೂಡ ಇರ್ತದೆ. ಅವ್ರ ಜೊತೆಲೇ ಇರ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ
ಇದು ಓವರ್ಸೀಸ್ ಸಿಟಿಸನ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೊರದೇಶದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಭಾರತೀಯ ನಾಗರಿಕರು ಹೊರದೇಶದಲ್ಲಿರುವಂತ ಭಾರತೀಯ ನಾಗರಿಕರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅವ್ರ ಈ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಆ ಸ್ಥಿತಿ ಇರ್ತದೆ ಅದ್ರದ್ದು. ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಂಡತಿ ಅವ್ರ ಮದುವೆ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲೇ ಮದುವೆ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಆರ್ಯ ಸಮಾಜದ ಹಿಂದೂ ಕಾಯ್ದೆ ಪ್ರಕಾರ ಆರ್ಯ ಸಮಾಜದ ಕಾಯ್ದೆ ಹಿಂದೂ ಮದುವೆ 1937 ಕಾಯ್ದೆ ಪ್ರಕಾರ ಮದುವೆ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಅವನು ಗಂಡ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ನು, ಹೆಂಡತಿ ಹಿಂದೂ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವನೇನ್ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ 2002 ಮೂರಲ್ಲೇನೋ ಮದುವೆ ಆಗುತ್ತೆ. 2006 ಒಂದು ಮಗು ಆಗುತ್ತೆ. ಅವ್ರು 2006 ಈಚೆಗೆ ಭಾರತದಲ್ಲೇ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ 2017 ಓವರ್ಸೀಸ್ ಸಿಟಿಸನ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಒಂದು ಕಾಯ್ದೆ ಬರ್ತದೆ. ಕಾಯ್ದೆ ಪ್ರಕಾರ ಅವರಿಬ್ರು ಇಲ್ಲಿಂದ ಅದರ ಕೆಳಗಡೆ ಒಂಥರ ನಾಗರಿಕತ್ವ ತಗೋಬಹುದು. ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನ ದೇಶದ ನಾಗರಿಕತ್ವ ಬಿಡದೇನೆ ಇದನ್ನು ತಗೋಬಹುದು. ಕಾರಣ ಇಬ್ರು ಹೊರಗಿನವರಾದ್ರೂ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬದುಕ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ. 2018 ಕಾರಣಾಂತರಗಳಿಂದ ಹೆಂಡತಿ ವಿಚ್ಛೇದನಕ್ಕೆ ಕೇಳಿದಾಗ ಗಂಡ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಾನು ಬ್ರಿಟನ್ ನಾಗರಿಕ, ನೀನ್ ಬ್ರಿಟನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ತಗೋ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಆದ್ರೆ ಹೆಂಡತಿ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ತಗೋಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಅವನ ಗಂಡ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿರ್ತಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿರ್ತಾನೆ. ಅಲ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಬರಕ್ ಮೊದಲು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೌಟುಂಬಿಕ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಗಂಡ ಅದನ್ನ ಇದ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅವನು ಅದನ್ನ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿರ್ತಾನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಹೆಂಡತಿ ಗಂಡನ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸ್ತಂತ ಇಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯ. ಇಲ್ಲಿ ಗಂಡ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿರೋದು ಹೆಂಡತಿಯಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಕರಣ ಸಬರ್ಣಾನಂದ ಸನೋವಾಲ ವರ್ಸಸ್ ಯೂನಿಯನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪ್ರಕರಣ ಹೇಳಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, ಒಂದು ನಾಣ್ಣುಡಿ ಅದ್ರದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಕಾನೂನಿನ ನಾಣ್ಣುಡಿ ಉಬಿ ಜೂಸ್ ಐಬಿ ರೆಮಿಡಿಯಂ. ಇದೇನು ಅಂದ್ರೆ ವೇರ್ ದೆರ್ ಇಸ್ ಎ ರೈಟ್ ದೆರ್ ಇಸ್ ಎ ರೆಮಿಡಿ. ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹಕ್ಕೆಲ್ಲಿದೆಯೋ ಹಕ್ಕಿರೋ ಕಡೆನೇ ನಿಮ್ಗೆ ಪರಿಹಾರನೂ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನಿಮ್ದು ಹಕ್ಕು ಅಂದ್ರೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಂದು ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹಕ್ಕದೆ, ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ ಪರಿಹಾರನೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲೇ ಸಿಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ನಾಣ್ಣುಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಕಾನೂನಿನ ನಾಣ್ಣುಡಿ. ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಹೇಳಿರುತ್ತೆ, ನಿಮ್ದು ಯಾವ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹಕ್ಕಿರುತ್ತೋ ಅದೇ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನೀವು ಪರಿಹಾರ ತಗೋಬಹುದು ಅಂತ. ಈ ಪರಿಹಾರ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದಂದ್ರೆ ಕಾನೂನಿನ ಪರಿಹಾರ. ಹೆಂಡತಿಗೆ ಅವನು ಅಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಹೋಗಿ ತಗೋ ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ತಾನೆ. ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಂತ ಮುಂದೆ ನೋಡೋಣ ನಾವು. ಇವರಿಬ್ಬರು ಮದುವೆ ಆರ್ಯ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ವ್ಯಾಲಿಡೇಷನ್ ಆಕ್ಟ್ 1937 ಕಾಯ್ದೆ ಪ್ರಕಾರ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವೇನು ಜ್ಞಾಪಿಸಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಕರಣವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಜೋಸೆಫ್ ಶೈನ್ ವರ್ಸಸ್ ಯೂನಿಯನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 14 ಅಂದ್ರೆ ಸಮಾನತೆಯ ಹಕ್ಕು ಅಥವಾ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರ ನಾಗರಿಕರು ಸಮಾನರು ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ಜೆಂಡರ್ ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಗಂಡಸಾಗಿರ್ಲಿ ಹೆಂಗಸಾಗಿರ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾರು ಒಂದೇನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಲಿಂಗ ಸಮಾನತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಲಿಂಗ ಸಮಾನತೆ ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 11 ಕೆಳಗಡೆ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಏನಿಕ್ಕಿದೆಯೋ ಗಂಡನಿಗೂ ಅದೇ ಹಕ್ಕಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಗಂಡನ್ ಕಮ್ಮಿ ಅಥವಾ ಗಂಡನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಹೆಂಡತಿ ಕಮ್ಮಿ ಅಂತಿಲ್ಲ. ಆರ್ಟಿಕಲ್ 14 ಕೆಳಗಡೆ ಸಮಾನತೆ ಹಕ್ಕು, ಗಂಡನ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಹಕ್ಕಿದೆಯೋ ಹೆಂಡತಿಗೂ ಅಷ್ಟೇ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪೌಸಲ್ ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಸತಿಪತಿಯರಲ್ಲಿ ಸಮಾನತೆ, ಇಬ್ರು ಸಮಾನರಲ್ಲಿ, ಯಾರು ಜಾಸ್ತಿ ಯಾರು ಮೇಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 14 ಕೆಳಗಡೆನೂ ಇಬ್ರಿಗೂ ಒಂದೇ ತರ ಹಕ್ಕಿರ್ಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 21 ರೈಟ್ ಟು ಲೈಫ್ ಅಂದ್ರೆ ಜೀವದ ಹಕ್ಕು ಆರ್ಟಿಕಲ್ 21 ಕೆಳಗಡೆ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ನೀವು ಬೇರೆ ದೇಶದ ಗಂಡ ಬೇರೆ ದೇಶದ ನಾಗರಿಕರಾಗಿದ್ರು ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 14, ಆರ್ಟಿಕಲ್ 15 ಮತ್ತೆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 21. ಆರ್ಟಿಕಲ್ 21 ಜೀವನದ ಹಕ್ಕು. ಆರ್ಟಿಕಲ್ 15ರಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಭೇದ ಭಾವ ಇಲ್ಲ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಮಧ್ಯೆ, ಅಂದ್ರೆ ಲಿಂಗದ ಮೇಲೆ ಅಂದ್ರೆ ಲಿಂಗ ಅಸಮಾನತೆ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಭೇದ ಭಾವ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಈ ಮೂರು ಹಕ್ಕು ಇಬ್ರಿಗೂ ಸಮಾನವಾಗಿರ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ. ಅದು ಇನ್ನೊಂದು ಏನ್ ಹೇಳ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಯಾಕೆ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿನ ಅಲ್ಲೇ ಇಂಗ್ಲೆಂಡಲ್ಲೇ ಹೋಗಿ ತಗೋ ಡೈವರ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಎಂತದ್ದು ಈ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಕಾನ್ಸ್ಪಿರಸಿ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಕಾನ್ಸ್ಪಿರಸಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಏನವ್ರದ್ದು ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸ್ಪಿರಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂಥರ ಅವ್ರದ ಈ ಕನ್ನಡದ ಪದ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಮರ್ತೋಯ್ತು, ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅದ್ರಲ್ಲಿ. ಗಂಡ ಯಾಕೆ ಹೆಂಡತಿನ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ಗೆ ಹೋಗಿ ತಗೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಕೋರ್ಟಿಂದ ವಾಪಸ್ ಕಳಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಇಬ್ರು ಮದುವೆ ಆಗಿರೋದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಆರ್ಯ ಸಮಾಜದ ಕಾಯ್ದೆ ಪ್ರಕಾರ ನೀವು ಅಲ್ಲೇ ಹೋಗಿ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ಏನಂದ್ರೆ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಂದು
ಆ ಮಹಿಳೆ ಇಲ್ಲಿ ವಿಚ್ಛೇದನ ತಗೊಳ್ದಂಗೆ ಇವನು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಮೆಟ್ಟಿಲು ಇರ್ತಾನೆ, ಇಲ್ಲಿ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೇ ಹೋಗಿ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡಬೇಡಿ ಅಂತ. ಅವನ ಉದ್ದೇಶ ಏನಂದ್ರೆ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಇಲ್ಲೂ ಆಗ್ಬಾರ್ದು, ಅಲ್ಲೋದ್ರೆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ಬಾರ್ದು, ಕಡೆಗೆ ಅವಳು ವಿಧಿ ಇಲ್ದೇನೆ ಇದೇ ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಅವನ ಒಂಥರ ಒಂದು ನಿಗೂಢವಾದ ನಡೆ ಆಗಿರ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಕಾನ್ಸ್ಪಿರಸಿ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು, ಅದ್ರದ್ದು ತಂತ್ರವನ್ನು ಹೂಡಿರ್ತಾನೆ ಅವನು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೋರ್ಟ್ ಅದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಕೋರ್ಟ್ ಅದು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ, ನೋಡಿ ಹಿಂಗೆ ಹೇಳುತ್ತೆ, ನಿಮ್ದು ಇರೋದೇ ಅದು, ಹೆಂಡತಿ ಹೋದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ನೀನು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಮೆಟ್ಟಿಲು ಏರ್ಬಿಟ್ಟು ಹೆಂಡತಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಡೈವರ್ಸ್ ಸಿಗ್ದಂಗೆ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಆ ಮಹಿಳೆ ವಿಧಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇದೇ ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕಾಯ್ತು, ಒದ್ದಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾಯ್ತು, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀನ್ ಮಾಡಿರೋದು ಹೀಗೆ ಅಂತ ಗಂಡನ ಮೇಲೆ ತಪ್ಪೋರಿಸ್ತದೆ. ಅವನ ಗೂಢಾರ್ಥವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡುಹಿಡಿತದೆ. ಇನ್ನೊಂದೇನಂದ್ರೆ, ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಆಫ್ ಜ್ಯೂರಿಸ್ಡಿಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬೇಡ, ಅಂದ್ರೆ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬೇಡ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬೇಡ, ಇಂಗ್ಲೆಂಡಲ್ಲೇ ಹೋಗಿ ಡೈವರ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಜಲಸಿ, ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿಚ್ಚು ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು, ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ಸರವನ್ನ ತೋರಿಸ್ದಂಗೆ, ಅಲ್ಲೂ ತಗೋಬಾರ್ದು ಇಲ್ಲೂ ತಗೋಬಾರ್ದು, ನೀನು ಒದ್ದಾಡ್ಬೇಕು. ಕೆಲವು ಸಲ ಹಂಗೆ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ, ನಿಂಗೆ ಅಲ್ಲೂ ಸಿಗ್ಬಾರ್ದು ಪರಿಹಾರ, ಇಲ್ಲೂ ಸಿಗ್ಬಾರ್ದು, ವಿಧಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇದೇ ಮದ್ವೆಲೆ ಬದುಕಿ ಒದ್ದಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಆತರ ಹಂಗ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನೀವು ಹಿಂಸೆ ಕೊಡೋಕೋಸ್ಕರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಎರಡು ಘಟನೆಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡಂತ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಇವ್ರನ್ನ ವಜಾ ಮಾಡಿದೆ. ಇವ್ರ ಅರ್ಜಿ ಏನೈತಿ, ಗಂಡನ ಅರ್ಜಿ ಏನಿತ್ತು, ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಡ, ಅಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡಲ್ಲೇ ಹೋಗಿ ಡೈವೋರ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದ ಅರ್ಜಿನ ವಜಾ ಮಾಡಿದೆ. ಇದಿಷ್ಟು ಈ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಒಂದು ವಿವರಣೆ. ಇದು ಪ್ರಕರಣದ ಹೆಸರು ಇಲ್ಲಿಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಹೆಸರನ್ನ ನೀವು ಹುಡುಕಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ. ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ತಾವೆಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮೆಲ್ಲ ಅನಿಸಿಕೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಕೆಳಗಿನ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ದಾಖಲಿಸಿ. ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಚಾನೆಲ್ನ ಎಲ್ಲರೂ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸ್ನೇಹಿತರೆ.